ओडिशा एजुकेशन जोन आपण को स्वागत करुछि। आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण 50 एमसीक्यू पर। यही एमसीक्यू गुड़िक जूनियर टीचर व असिस्टेंट टीचर ओटीईटी आरएसटी आरआई एआरआई अमीन पीओ ओडिशा पुलिस तथा ओडिशार प्राय समस्त परीक्षा अत्यंत उपयोगी हम। जो मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं यही 50 एमसीक्यू आपण केते मार्क पाउचंती ताहा निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणेबे। चलंतु डेरी न करी प्रश्न आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, हिमालय की प्रकार विशेष्य? ऑप्शन क जातिवाचक, ऑप्शन ख नामवाचक, ऑप्शन ग वस्तुवाचक, ऑप्शन घ गुणवाचक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख नामवाचक। यह एक निर्दिष्ट पर्वतर नाम, तेणु हिमालय एक नामवाचक विशेष्य। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि पानी केउ प्रकार विशेष्य पद? ऑप्शन क वस्तुवाचक, ऑप्शन ख व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ग अवस्थावाचक, ऑप्शन घ क्रियावाचक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क वस्तुवाचक। पानी वस्तुवाचक प्रकार विशेष्य पद। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि गाई प्रचुर घास खाउछि। एठारे प्रचुर की प्रकार विशेषण? गाई प्रचुर घास खाउछि। एठारे प्रचुर की प्रकार विशेषण? ऑप्शन क गुणवाचक, ऑप्शन ख परिमाणवाचक, ऑप्शन ग संख्यावाचक, ऑप्शन घ पूर्णवाचक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख परिमाणवाचक। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि तुमे केउ पुरुषर सर्वनाम? तुमे केउ पुरुषर सर्वनाम? ऑप्शन क प्रथम पुरुष, ऑप्शन ख द्वितीय पुरुष, ऑप्शन ग तृतीय पुरुष, ऑप्शन घ केउटी नुहे। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख द्वितीय पुरुष। तुमे द्वितीय पुरुषर सर्वनाम। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि से जणे धार्मिक व्यक्ति। से जणे धार्मिक व्यक्ति। एठारे धार्मिक की पद? ऑप्शन क विशेष्य पद, ऑप्शन ख विशेषण, ऑप्शन ग सर्वनाम, ऑप्शन घ अव्यय। यह व्यक्तिर गुण को बुझाउछि, तेणु यह हेउछि ऑप्शन ख विशेषण हबो। से जणे धार्मिक व्यक्ति, एठारे धार्मिक हेउछि गोटे विशेषण पद। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि सर्वनाम पद कहा बदल रे व्यवहृत हुए? सर्वनाम पद कहा बदल रे व्यवहृत हुए? ऑप्शन क क्रिया, ऑप्शन ख विशेषण, ऑप्शन ग विशेष्य, ऑप्शन ख अव्यय। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन ग विशेष्य। सर्वनाम पद विशेष्य बदल रे व्यवहृत हुए। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि पांच केउ प्रकार विशेषण? पांच केउ प्रकार विशेषण? ऑप्शन क संख्यावाचक, ऑप्शन ख पूर्णवाचक, ऑप्शन ग गुणवाचक, ऑप्शन घ अवस्थावाचक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क संख्यावाचक। पांच हेउछि संख्यावाचक विशेषण। से जहाँ देखो 5, 6, 7, 8 यह हेउछि संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केउ प्रकार विशेषण? प्रथम केउ प्रकार विशेषण? ऑप्शन क संख्यावाचक, ऑप्शन ख पूर्णवाचक, ऑप्शन ग विभाजन, ऑप्शन ख तुलनात्मक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख पूर्णवाचक।
प्रथम हेउछि पूर्णवाचक विशेषण। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि बुढ़ाटी धीरे धीरे चलुछि। एठारे धीरे धीरे की पद? बुढ़ाटी धीरे धीरे चलुछि एठारे धीरे धीरे की पद? ऑप्शन क विशेष्य, ऑप्शन ख क्रिया विशेषण, ऑप्शन ग सर्वनाम, ऑप्शन ग संबोधनवाचक अव्यय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख क्रिया विशेषण। बुढ़ाटी धीरे धीरे चलुछि यह हेउछि धीरे धीरे हेउछि क्रिया विशेषण पद। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जेउ विशेष्य पद रो गुण अवस्था बा संख्या बुझाए ताहाकू कोन कहंती? जेउ पद विशेष्य पद रो गुण अवस्था संख्या बुझाए ताहाकू कोन कहंती? ऑप्शन ख अव्यय, ऑप्शन ख विशेषण, ऑप्शन ग सर्वनाम, ऑप्शन ख क्रिया अव्यय क्रिया। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख विशेषण। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। बाह कि सुंदर फूल। एठारे बाह क्यों प्रकार अव्यय? बाह कि सुंदर फूल एठारे बाह क्यों प्रकार अव्यय? ऑप्शन क संयोजक, ऑप्शन ख भाववाचक, ऑप्शन ग वियोजक, ऑप्शन घ पदान्वयी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख भाववाचक। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओ क्यों प्रकार अव्यय? ओ क्यों प्रकार अव्यय? क संयोजक, ऑप्शन ख वियोजक, ऑप्शन ग संबोधनवाचक, ऑप्शन ग सादृश्य बोधक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क संयोजक। ओ हेउछि संयोजक प्रकार अव्यय। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक असमापिका क्रिया? निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक असमापिका क्रिया? क खाउछि, ख खाइले, ग खाई, घ खाओ। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग खाई। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि हसिबा कि प्रकार क्रिया? हसिबा कि प्रकार क्रिया? ऑप्शन क सकर्मक, ऑप्शन ख अकर्मक, ऑप्शन ग मिश्र, ऑप्शन घ अमिश्र। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख अकर्मक, कारण यार कर्म नाही। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। जेउ क्रियार कर्म थाए ताहाकू कोन कहंती? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। यार सठिक उत्तर हेउछि सकर्मक। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि से बही पढुछि। से बही पढुछि एठारे पढुछि केउ कालर क्रिया? ऑप्शन क अतीत, ऑप्शन ख भविष्यत, ऑप्शन ग वर्तमान, ऑप्शन ग संभाव्य। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग वर्तमान। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि आहा कि प्रकार अव्यय? आहा कि प्रकार अव्यय? ऑप्शन को शोकसूचक, ऑप्शन ख सम्मति सूचक, ऑप्शन ग विपसार्थक, ऑप्शन ख निषेधार्थक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क शोक सूचक। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि
ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ କାଳ ଭେଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ କାଳ ଭେଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ କ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ଗ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଘ କ୍ରିୟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ କାଳ ଭେଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମା ପୁଅକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଖୁଆଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ, ଅପସନ୍ ଖ ନାମଧାତୁ, ଅପସନ୍ ଗ ଅକର୍ମକ, ଅପସନ୍ ଘ ଯୌଗିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପଢ଼ିଲି କେଉଁ କାଳର କ୍ରିୟା? ପଢ଼ିଲି କେଉଁ କାଳର କ୍ରିୟା? କ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖ ଅତୀତ, ଗ ଭବିଷ୍ୟତ, ଘ ଅନୁଜ୍ଞା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅତୀତ। ପଢ଼ିଲି ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳର କ୍ରିୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ବିଭାଗରୁ କିଛି MCQ କରିବା। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଖ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଗ ପାଗଳ, ଘ ଶତ୍ରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଚୋରି କରିବା, ଅପସନ୍ ଖ ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ଅପସନ୍ ଗ ଅନ୍ଧ ହେବା, ଅପସନ୍ ଘ ରାତିରେ ବୁଲିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଉପର ଠାଉରିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପର ଠାଉରିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଗଭୀରତା ନଥିବା, ଅପସନ୍ ଖ ଉପରକୁ ଚାହିଁବା, ଅପସନ୍ ଗ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଘ ଦୟାଳୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଗଭୀରତା ନଥିବା। ଉପର ଠାଉରିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଭୀରତା ନଥିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚଷୁ ସୂଚାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚଷୁ ସୂଚାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଖ ଆଖି ଖରାପ ହେବା, ଗ ଶାସନ କରିବା, ଘ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ କ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ ଗ ପାଣିରେ କାନ୍ଦିବା, ଅପସନ୍ ଗ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଳକେ ବାଙ୍କ। ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଳକେ ବାଙ୍କ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଅପସନ୍ ଗ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି, ଅପସନ୍ ଗ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଅପସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି।
ଦେଶ କଥାଙ୍କ ଅନଳକେ ବାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ଖ ବଡ଼ ମାଛ, ଅପସନ୍ ଗ ଢିଙ୍କିରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିବା, ଅପସନ୍ ଗ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସମ୍ଭବ କଥା, ଅପସନ୍ ଖ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା, ଅପସନ୍ ଗ ଆକାଶରୁ ମାଛ ପଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଦୂରର ଜିନିଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଖ ଡରିବା, ଅପସନ୍ ଗ ଛାଇ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଘ ରାତିରେ ବୁଲିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଏ ଯାଇଛି ଏଇଟା? ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ କିଛି ନ ବୁଝି କାମରେ ଲାଗିବା, ଅପସନ୍ ଖ ହୁଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିବା, ଅପସନ୍ ଗ ପାଟି କରିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଗାଳି ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କିଛି ନ ବୁଝି କାମରେ ଲାଗିବା। ହୁଙ୍କା ପିଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି କାମରେ ଲାଗିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ ପଦୀକରଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ ଅଶତ୍ରୁ, ଖ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଗ ନିଶତ୍ରୁ, ଘ ବିଶତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଗୀଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ମୁମୁକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଜିଜ୍ଞାସା। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ ତ୍ୟଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ତିତ୍ୟକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଗ ତ୍ୟକ୍ତ, ଅପସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ତିତ୍ୟକ୍ଷା। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତିତ୍ୟକ୍ଷା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଗଗନ, ଅପସନ୍ ଖ ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ଗ ସଲିଳ, ଅପସନ୍ ଘ ପାବକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଗଗନ। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗଗନ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଅନଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଅନିଳ, ଅପସନ୍ ଗ ବାରି, ଅପସନ୍ ଖ ଭାନୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅନିଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ହୁତାସନ, ଅପସନ୍ ଖ ଜଳଦ, ଅପସନ୍ ଘ ଅମ୍ବୁଦ, ଅପସନ୍ ଘ ସୁଧାକର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ହୁତାସନ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି
ହୁତାସନ। ସମୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ସମୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଖ ପାରାବାର, ଅପସନ୍ ଗ ତଟିନୀ, ଅପସନ୍ କ ଶୈଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପାରାବାର। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାରାବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଅଚଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଚଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ ଗ ସରିତା, ଅପସନ୍ ଘ ବିହଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅଚଳ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଚଳ। ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଭୁକ୍ତ, ବୁଭୁକ୍ଷା, ଭୋଜନ, ଭୋଜ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବୁଭୁକ୍ଷା। ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୁଭୁକ୍ଷା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୂଳର ସଦୃଶ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କୂଳର ସଦୃଶକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିକୂଳ, ଅନୁକୂଳ, ଉପକୂଳ କି ନିର୍କୂଳ ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ସଦୃଶ ଆମର ଉପକୂଳ। କୂଳର ସଦୃଶକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉପକୂଳ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର MCQ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ କଞ୍ଜୁସ୍, ଅପସନ୍ ଖ ବଦାନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ଦାତା, ଅପସନ୍ ଘ ଅକୃପଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବଦାନ୍ୟ। କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ବଦାନ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଅସ୍ୱାଧୀନ, ଅପସନ୍ ଖ ପରାଧୀନ, ଅପସନ୍ ଗ ନିରଧୀନ, ଅପସନ୍ ଘ ମୁକ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପରାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରାଧୀନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ? ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଶାରୀରିକ। ଯେଉଁଟା ତାଲବେଶରେ ଆକାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ରରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ତାପରେ ହର୍ଷିକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଶାରୀରିକର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବିରାଗ, ଅପସନ୍ ଖ ସୁରାଗ, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରେମ, ଅପସନ୍ ଘ ଘୃଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିରାଗ। ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିରାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଅନୁତ୍ସାହ, ଅପସନ୍ ଖ ନିରୁତ୍ସାହ, ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ସାହ, ଅପସନ୍ କ ଅକୁତ୍ସାହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ନିରୁତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିରୁତ୍ସାହ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ପୂଜ୍ୟପଦ, ପୂଜ୍ୟାପଦ, ପୂଜ୍ୟପଦ କି ପୂଜ୍ୟାପଦ। ଗୋଟେ ହର୍ଷକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକୁ କାର ଲାଗୁଛି ପୁରେ। କେଉଁଟା ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପୂଜ୍ୟପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଇହ କାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଇହ କାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ମୃତ୍ୟୁକାଳ, ଅପସନ୍ ଖ ପରକାଳ, ଅପସନ୍ ଗ ଶେଷ କାଳ, ଅପସନ୍ ଘ ସ୍ୱର୍ଗକାଳ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପରକାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହର୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ହର୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବିଷାଦ, ଅପସନ୍ ଖ ଖୁସି, ଅପସନ୍ ଗ ଆନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଗ ହସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିଷାଦ। ହର୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଷାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ? ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଅମାର୍ଜିତ, ଅପସନ୍ ଖ ପରିଷ୍କାର, ଅପସନ୍ ଗ ଭଲ, ଅପସନ୍ କ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅମାର୍ଜିତ। ମାର୍ଜିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମାର୍ଜିତ। ଚାଲନ୍ତୁ 50ଟା MCQରୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ MCQ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।